감사합니다. 다 함께 하나님 앞에 예배를 드리겠습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 아멘. God is spirit and his worshippers must worship in spirit and in truth. 성부와 성자와 성령의 하나님, 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하라 내 영혼아, 찬양하라 내 영혼아, 온 마음과 정성 다하여 주 찬양하라. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul, and all that is within me. Bless His holy name. 경배하라 내 영혼아, 경배하라 내 영혼아, 온 마음과 정성 다하여 주 경배하라. Worship the Lord, oh my soul. Worship the Lord, my soul, and all that is within me. Bless His holy name. 내 주의 나라와 주 계신 성전과 피 흘려 사신 교회를 늘 사랑합니다. I love thy kingdom, Lord, the house of thine abode, the church of blessed Redeemer, saved with His own precious blood. 내 주의 교회는 천성과 같아서 눈동자 같이 아끼사 늘 보호하시네. I love thy church, O God, the world before thee stand. Dear let the flow thine own eye and graven on thy hand. 다 함께 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니
이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 뒤 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 기도하겠습니다. Let us pray. 아버지 하나님 감사합니다. 주일에 이렇게 함께 모이게 하시니 감사합니다. 성부와 성자와 성령의 하나님, 우리 예배 가운데 함께하여 주시옵소서. 부족하고 연약합니다. 지나간 시간 동안에도 수많은 죄를 지었습니다. 우리 주님 앞에 다 내어놓고 고백하오니 용서해 주시옵시고 정결하게 해주시사 주님 앞에 바로 서는 예배가 되게 하옵소서. 우리 마음속에 조금이라도 교만이 있거나 하나님을 기뻐하지 못한 것이 있으면 이 시간 다 내려놓기를 원합니다. 주님, 주께서 우리 예배 가운데 함께하여 주시사 아버지 이 시간 모이는 사랑하는 성도들을 축복하여 주시옵소서. 우리 하모니 교회를 축복하옵소서. 이 프레스노를 축복하옵소서. 우리 아시안 몽 피플을 축복해 주시옵소서. 아버지 하나님 진실로 감사합니다. 오늘 한 주간도 이 말씀으로 승리하게 하여 주시옵소서. Lord of heaven, we thank you for the blessings of life and health. Thank you for allowing us to have the opportunity to be in your presence again today. We come together with the unite of our faith and ask that everything we bind be bound in heaven. Allow everything you lose be loosed in heaven. Together we will combat the evil that gathers and ask the evil daughters be compounded. May their plans always come to naught. Bless us so that we may live here today with your spiritual blessings. Allow us to glorify your name, Father. Blessings as many. Blessings all our congregation, Harmon Church, our Asian ministry among peoples. I'm praying in the name of Jesus. Amen. 아멘. 감사합니다. 교회 광고 드리겠습니다. 계속해서 여러분 교회를 위해서 기도해 주시고 또 저희 가정을 위해서도 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 여러분들이 수시로 교회 와서 많이 체크해 주시고 또 관심을 가져주셨으면 감사하겠습니다. Good morning. Welcome to Harmon Korean Church. Thank you for praying for our trips. Please pray for our schedules in Korea. Please come stop by the church during the week, and you can check the inside and outside our churches. And keep pray for our ministry
coming October outreach. Thank you so much. Let us pray for offering. 헌금을 위해 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 진실로 감사합니다. 주께서 우리의 반석이 되심을 믿습니다. 우리의 피난처가 되심을 믿습니다. 아버지 하나님, 이 시간 우리의 마음과 정성을 다하여 주 앞에 드리는 귀한 예물을 축복해 주시옵소서. 손을 들어 축복해 주시고 하늘문을 여시사 아버지 신령한 것들로 기름진 것들로 채워 주시옵소서. 아버지 하나님, 주께 드린 귀한 예물을 하나님께서 받으신 줄로 믿습니다. 주께 드렸을 때 이 물질이 쓰이는 것에 하나님의 영광이 드러나게 하여 주시옵소서. Heavenly Father, my rock and redeemer, thank you that you are infinitely, constantly, and perfectly wise. You have said that whatever we give is acceptable if we give it eagerly. You have said that we should give according to what we have helped us to bring our offering with an eager heart, not as a comparison with others, but as an act of worship to you. May we find the comfort we desire in you and the strength we need in your name. May your presence be with us every hour of the day through Jesus Christ, our Lord. I pray in Jesus' name. Amen. 하나님 말씀 받겠습니다. 베드로전서 1장 1절부터 2절입니다. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 하심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 핏부림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 아멘. 감사합니다. 우리가 잘 아시지만 베드로의 저자는 여러분이 잘 아시다시피 베드로입니다. 여러분이 베드로 전서의 저자가 베드로라고 생각한다면 여러분은 많은 신학자들보다 더 성경적인 관점을 가지고 계신 분입니다. 많은 성경학자들이 이 성경을 베드로가 쓰지 않았다고 주장하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 베드로서는 1장 1절과 5장 1절에서 예수 그리스도의 사도 베드로 1장 1절에 그렇게 얘기하죠. 그리고 5장 1절에 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라 라고 했습니다. 이것은 자신이 쓴 편지임을 밝히고 있고 또 초대 교회의 교부들의 기록과 증거들이 이를 입증하고 있습니다. 자, 이 편지를 받는 사람이 누굽니까? 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네라고 밝히고 있는데 이 소아시아 북부 지역에 있는 성도들, 그러니까 지금의 터키 북쪽과 서쪽 지역입니다. 지도를 통해 이 지역을 보면은 아주 동그랗게 순환하는 모습을 그릴 수가 있습니다. 쉽게 말하면 프레스노에서 바이셀리아, 베이커스필드, LA, 샌디에고로 이어지는 그림을 생각하면 됩니다. 그러니까 편지가 본도로부터 시작하여 여러 지역을 한 바퀴 돌아서 비두니아로 전달되기를 바라면서 쓴 것인데요. 이 소아시아 지역의 사람들은 대체로 노예와 자유민이 이렇게 혼합되어 살고 있었습니다. 그러니까 인종적으로 이방인들이 많았습니다. 조상이 물려준 헛된 행신에서 대속함을 받은 것이라고 1장 18절에 기록하고 있고요. 또 1장 14절에 보면 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사역을 본받지 말고, 그리고 2장 10절에 보면 너희가 전에는 백성이 아니더니 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 라고 말씀합니다. 이와 같은 표현은요, 일반적으로 이방인을 가리킬 때 쓰던 표현들입니다. 당시 에베소를 소아시아 전도사에게 중심지로 삼았는데 이를 통해서 세워진 교회들로 볼 수가 있습니다. 또한 그곳에는
유대인들도 있었을 것입니다. 사도행전 2장 9절부터 11절에 등장하는 그 오순절 사건 때 성령이 강림하셔서 수천 명이 구원을 받는 역사가 있었는데, 그곳에 모인 사람들 중에 이 갑바도기아, 본도와 아시아, 부르기아와 밤빌리아, 유대교에 들어온 자들이 있었습니다. 그때 구원받은 유대인들이 이 지역에 돌아간 것으로 볼 수 있습니다. 보통 편지를 쓸 때는 받는 사람을 고려합니다. 그렇죠? 베드로 역시 이 편지를 받는 소아시아적 성도들에 대해서 잘 알고 있었을 것입니다. 당시에 그들은 육체적인, 정신적인, 물질적으로 부당함과 또 많은 핍박, 고통이 있었고 순교를 당하고 있었을 때였습니다. 그래서 5장 9절에 보니까 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 압니다. 라고 했습니다. 이뿐 아니라 앞으로 더 큰 고난이 올 것이라고 말을 했습니다. 4장 12절에 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 라고 했습니다. 소아시아 성도들은 당시에 그리스도인으로서 사회적인 핍박과 고통을 받고 있었고, 앞으로 믿음을 흔들 만한 시험, 이 불시험이 다가오고 있다는 것을 알고 있었습니다. 또한 교회 내적으로도 어려움이 있었는데 바로 거짓 선생들이 있었던 것입니다. 그래서 베드로 후서 2장 1절에 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 라고 했습니다. 당시 교회들은 밖으로 육체적, 경제적, 정치적인 고난이 있었을 뿐만 아니라 교회 안에 진리를 흔드는 거짓 교사들이 있었던 것입니다. 자, 첫째, 베드로는요, 본래 직업이 갈릴리 호수에서 물고기를 잡는 어부였습니다. 예수님의 부름을 받을 때 자신이 살아가는 생명줄인 그물을 버리고 순종하며 따랐습니다. 그는 이제 예수님의 얼굴과 나를 따라오너라, 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라의 말씀에서 그 위엄과 권위와 신성, 하나님 되심을 보았고 예수님의 말씀 한마디에 순종을 한 거예요. 그 순간에 베드로의 마음에 성령께서 위엄과 권위와 하나님이심을 보게 하셨을 것입니다. 성령의 조명이 없이는 예수님을 볼 수 없기 때문이에요. 오늘날 우리가 주 예수님이 함께 하시는 현장에 있음도 마찬가지입니다. 저와 여러분이 지금 이 예배 장소에 와 있고 일상생활에서 성령으로 하여금 예수님의 임재를 경험하면서 하루하루를 보내게 되는 것은 하나님의 특별한 은혜가 주어졌기 때문입니다. 그런 의미에서 베드로와 우리는 지금으로부터 약 2000년이라는 시간의 간격이 있음에도 불구하고 동일한 은혜를 받아서 우리가 성도가 된 것입니다. 이 당시 베드로의 처지와 또 우리 현재의 우리의 처지는 흔히 말하는 흙수저에 해당하는 부류에 속하지만 온 우주적인 큰 복을 누리게 된 것입니다. 자, 그러므로 우리는 이 세상에 속한 한 존재가 아니요 하나님 나라에 속한 천국 백성을 잊어서는 안 된다는 거예요. 자, 오늘부터 시작하는 이 베드로 말씀, 이 오늘 본문의 이 말씀을 통해서 오늘도 우리가 은혜 받기를 원합니다. 두 번째, 베드로의 이름은 원래 시몬이라고 불렀습니다. 베드로가 예수님의 부르심을 받을 당시에 시몬이었습니다. 시몬은 부모가 지어준 아명 정도에 해당하는데 이 시몬이 가이사라 빌립보 지역에서 예수님을 메시아, 그러니까 그리스도로 고백했을 때 예수님께서 새로운 이름으로 지어준 것입니다. 그래서 베드로라는 말은 헬라어로 반석입니다. 페트라, 락입니다. 락. 아람어로 게바로 말해지기도 하죠. 그러니까 아브람 하면 쥐가 높은 아버지라는 뜻이죠. 이 아브라함이 아브라함, 그러니까 아브라함은 많은 나라의 아버지라는 뜻으로 바뀌었죠. 그 야곱은 뭐예요? 팔꿈치를 잡았다라는 뜻입니다. 이 야곱이 이제 이스라엘로 바뀌죠. 그러니까 이스라엘은 하나님과 겨루어 이겼다라는 뜻입니다. 이렇게 하나님께서 고쳐 부르게 하심과 같다는 거예요.
옛 이름은 아명은 자연인으로 있을 때의 세상 이름이라고 한다면은 새로운 이름은 영적인 자녀로서의 천국 시민으로 구별됐음을 나타내는 새 이름입니다. 이것은 마치 장차 구원받은 우리가 천국에서 세상 노래가 아닌 새 노래로 하나님을 찬양하는 것과 같다는 거죠. 우리가 비록 현재 천국 시민으로서 훈련 과정으로 세상에서 어떤 불신자와 섞여서 살지만은 신분은 성도예요. 거룩한 백성이라는 거예요. 또 삶 자체가 예수님과 동행하는 것임을 잊어서는 절대로 안 됩니다. 우리의 이름과 신분이 새로운 이름, 새로운 신분으로 바뀌어진 것도 중요하지만은 어떤 개인의 목표, 개인의 비전, 생각, 습관, 취미, 행동, 가치관, 추구함이 과거 세상적이고 세속적인 것에서 천국 시민의 삶으로 180도 전환되어야 한다는 거죠. 자, 이렇게 되기까지는 성령의 도우심이 있어야 하고 내가 할 일은 과감히 과거의 습관을 버려야 함과 동시에 주님께 자신을 쳐서 복종시켜야 한다는 것입니다. 이와 같이 과거의 내가 아니라 새로운 피조물이 된 나입니다. 이름이 새롭게 되었고 신분이 새롭게 되었고 삶이 새롭게 되었고 새 소망을 바라봄으로 이 세상이 아니라 주님이 예비하신 천국을 향해서 전진하는 세상으로부터 구별된 천국 시민으로서 나인 것입니다. 세 번째, 이 편지에서 베드로는 편지를 받는 수신자를 두리뭉실하게 표현하지 않고 하나님의 예정을 분명하게 적용해서 말합니다. 자, 그것은 만인의 구원이 아니라 제한 속죄로 영세전에 미리 정한 자들에게 구원이 주어졌기 때문입니다. 당시에는 이 편지서를 제한된 몇 지역에 있는 성도들에게 주었지만은 시대에 상관없이 오늘 이 편지를 대하고 있는 오늘날 우리 크리스찬들에게도 분명히 적용이 되고 있다는 것입니다. 여기에 나오는 지역은 당시 소아시아 지역입니다. 그러나 시대를 초월하여 하나님께서 이 서신을 정경으로 하여 모든 성도들에게 적용되고 된다는 것입니다. 정경이라는 말이 뭘까요? 캐논이라는 말이에요. 잘하는 말이에요. 척척이라는 말이에요. 다시 말하면 이 성경을 읽는 모든 사람들이 크리스찬들이 수신자라는 뜻입니다. 네 번째, 베드로는 지상의 성도를 나그네로 표현합니다. 베드로는 모든 성도가 천국을 향해서 계속 걸어가는 여행객으로 보는 거예요. 여러분 철로 육정을 잘 아시죠? 그 존 버년이 지었죠. 제가 크리스찬을 거기에서 필그람이라고 그래요. 순례자, 나그네로 말했죠. 1620년에 미국에 정착한 청교도들을 필그람이라고 부릅니다. 저와 여러분 다 나그네라는 말이에요. 필그람이라는 말이에요. 야곱이 바로왕 앞에서 창세기 47장 9절을 보니까 내 나그네 길의 세월이 130년이다 라고 말한 것은 이 세상이 영원한 초소가 아니라 잠깐 지나가는 장소에 불과하다는 것입니다. 우리가 한국이든 동남아든 어느 지역에 태어나서 현재 미국에 와 있는 그 사실은 나그네입니다. 그리고 그 나그네의 신분으로 그리스도 안에서 형제가 되고 자매가 되어서 이 시대를 가고 있다는 거예요. 모든 사람이 이 지구라는 이 행성 위에서 나그네로 살지만 베드로가 지정한 나그네는 여행하는 목적지가 하나님이 예비하신 새 하늘과 새 땅이고 자격은 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 택하심을 입은 자라는 것이에요. 다섯 번째로 나그네로 부르심을 받기 위해서는 어떻게 해야 되나? 첫째가 하나님의 미리 아시는 사람이고 둘째는 하나님의 부르심에 성령의 거룩하게 하심과 인도를 통해서 순종하며 셋째는 예수님의 피 뿌림을 얻기 위하여 선택을 받아야 한다는 거예요. 예수님께서는 요한복음 10장 27절에 내 양은 내 음성을 들으며 무슨 말입니까? 성령의 인도를 통해서 나는 저희를 알며 영원전에 선택하시고 작정하셨기 때문에 아는 거죠. 저희는 나를 따르느니라. 그 부르심에 순종한다는 거죠. 이렇게 말씀하신 것 안에 나그네로 선택받은 신자는 하나님의 선택과
제한 속죄와 성령의 거룩하게 하심과 또 성령의 인도하심과 더 확대해서 성도들을 주님 나라에 갈 때까지 인도하시고 보호하심, 이것이 신학적으로 성도의 견인이라고 하는데 성도의 보호하심이 포함되어 있다는 거죠. 주님께서 나를 아시는 것은 지상에 있을 때 교회를 위해서 어떤 위대한 업적을 세웠기 때문에 아신 것이 아니라 하나님께서 영원전에 미리 정하셨기 때문에 아신다는 겁니다. 로마서 8장 29절 30절 말씀 보시겠습니다. 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭게 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 로마서 8장 29절에 하나님이 미리 아신 자들 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 똑같은 말씀이죠. 30절에도 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 그러니까 이제 신학적으로는 이 칼빈주의와 알미니안이 있습니다. 그러니까 알미니안에 속한 사람들은요, 신앙과 구원론에 있어서 지상에서 어떤 공로를 세워야 하고 그 상으로 구원된다고 하는 행위를 강조합니다. 그러나 개혁주의 신앙은 선택된 우리를 성령께서 거룩하게 하시고 예수 그리스도의 핏부림을 얻게 하신 것으로 믿습니다. 자, 하나님께서 미리 정하시고 선택한 사람에게 새 영, 성령을 두고 새 마음을 주고 굳은 마음을 제하시고 부드러운 마음을 주시고 맑은 물, 예수님의 피로 뿌려서 정결케 쓰시며 우상 숭배와 모든 더러운 것에서 깨끗하게 하셔서 주의 말씀을 순종하게 하심으로 예비된 하나님 나라에 들어가게 하실 것입니다. 주님은 베드로가 주님을 사랑한다는 것을 알고 계셨고 그가 연약하다는 것도 알고 계셨습니다. 그런 베드로에게 주님은 주님의 양을 맡기셨고 내 양을 치라 그랬어요. 내 양을 먹이라 그랬어요. 자, 사도와 제자와 교회의 반석으로 주님께서 택하신 것입니다. 이것이 그리스도의 사도로 택하심을 받은 자, 보내심을 받은 자 베드로라고 자신을 소개할 수 있는 이유였습니다. 그래서 그는 이제 배와 그물로 돌아가지 않았습니다. 초대교회 시대의 유명한 역사가 유세피스의 기록을 보면은 베드로는 본도, 갈라디아, 비시디아, 갑바도기아, 아시아에서 흩어진 유대인들에게 말씀을 전하고 로마에 갔을 때에 거기서 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽었다고 했어요. 베드로 자신이 그렇게 고통받기를 요구했다고 기록되어 있습니다. 이제 교회사가 그것을 기록하고 있어요. 그는 다시는 배와 그물로 돌아가지 않았어요. 인간 시몬 바요나로 돌아가지 않았다는 거예요. 예수 믿고 난 다음에 돌아가지 않은 거예요. 자신을 택하신 예수 그리스도의 부름을 기억하고 자신의 목숨을 다할 때까지 그리스도의 사도 베드로로 살았다는 것입니다. 주님의 사랑과 은혜를 잊지 않았습니다. 베드로를 사랑하시고 그의 연약함을 아시면서도 그를 택하여 부르신 예수 그리스도께서 여러분과 저도 택하셨다는 사실을 기억하시길 바랍니다. 그 사실에 감사하시고 은혜를 누리시기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님께서 우리를 택하시고 불러주셔서 감사합니다. 아버지, 저 천국을 가는 그날까지 주님을 부인하지 아니하게 하시고 온전히 나의 구주로 고백하게 해 주시옵소서. 내 안에 순종함이 있게 하시고 겸손함이 있게 해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하사 주님 나라
하옵시고 또 시험에 들게 마시고 악에서 구원하소서. 내게 주의 나라 주의 권세 주의 영광 영원히 아멘. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Let us pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하리사 평강 주시기를 원하노라. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 사랑하는 성도들 머리 위에 우리 하모니 교회 위에 자녀들과 비즈니스와 직장과 학업 위에 우리의 선교 비전 위에 이제로부터 영원 봉토록 함께 계실지어다. 아멘.